إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حامد محمد بن الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنيري إلى روح سيد الشيخ البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنيري إلى روح سيد الشيخ محمد أن شاء الله البنيري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شورق النووي وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال بن السيد وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراوي وسيد الحبيب عبد الله بن علوي العبد وإلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وإلى روح سيد الإمام الشيخ إبراهيم الباجوري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى روح سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سنادنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيد بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتكشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشف مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وافتح لنا ولهم فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكتك المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه بالدارين من فقه فتح القريب. فتجب نفقتهم على الوالدين بثلاث شرائط. فتجب maka wajib nafaqatuhum ongkos menafkahi mereka anak-anak mereka alal walidaini
atas kedua orang tua bisalah si syaraita dengan 3 syarat. Maksudnya kedua orang tua kita berkewajiban menafkahi anak-anaknya dengan 3 syarat. Apabila 3 syarat ini cukup, maka kedua orang tua wajib mengongkosi menafkahi anak-anaknya. Yang pertama al-faqru, anaknya itu fakir. Anaknya itu fakir. Artinya sekalipun anak itu sudah dewasa, kalau dia masih fakir, ya maka orang tuanya lah dulu mengongkosi. Yalah, kamu dewasa lah sudah, dewasa kalau lah, tapi kamu fakir itu lalas malah kada ada diisi usaha, kada ada diisi penghasilan. Kamu ada diisi usaha, ada penghasilan mang adalah. Nah berarti kamu fakir. Sekalipun kamu sudah dewasa, umur kawin, tapi masih fakir, maka orang tuamu tetap berkewajiban mengongkosi. Tetap berkewajiban mengongkosi. Makanya di dalam hukum fikih itu orang tua boleh menzakati anaknya, tapi bukan atas nama fakir. Kalau atas nama fakir kewajiban mengongkosi, atas nama penuntut ilmu, atas nama sabilillah. Orang penuntut ilmu itu di jalan Allah. Orang penuntut ilmu itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah maka bolehnya menerima zakat. Padahal yang berzakat ini kuitan atau orang tua, tapi bukan atas nama anak. Kalau atas nama anak, sekalipun anak itu fakir, orang tua kada boleh memberikan zakat. Sebaliknya begitu juga. Ketika seorang anak kaya lalu orang tuanya fakir, maka si anak itu tidak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya. Yang diberikan itu bukan hanya sekadar zakat, tetapi kewajiban ongkos setiap hari sama cucu berzakat. Lawan peninian boleh lah, lawan kaya kada boleh. Cucu itu berkewajiban mengongkosi kainya. Kalau kainya itu fakir, sah zakat fitrah diongkosi, bukan dizakati tapi diongkosi. Ya, itu sudah nang lewat. Ini bicara orang tua punya kewajiban mengongkosi anaknya dengan memenuhi 3 syarat. Pertama, anaknya itu fakir, sekalipun dia sudah dewasa. Tapi kalau dia masih fakir, maka orang tua yang mengongkosi jangan dibiarkan kesianinya. Bisa saja mencari seorang anjir, dia fakir masih kesian. Sementara orang tuanya punya harta dan sebagainya, diongkosi wajib. Yang kedua, wasigaru, anaknya masih kecil. Anaknya ini masih kecil, baru dilahirkan sampai umur balik, itu kewajiban orang tua mengongkosi. Kembali adalah aturannya kamu gak usah diongkosi kuitan lagi, karena kamu sudah besar, tapi kamu gak ada duit, tapi kamu fakir, maka tetap orang tua mengongkosi. Nah sekarang yang kecil, anak kecil baru lahir, umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, sampai umur 14 tahun atau yang disebut dengan umur balik, maka orang tua wajib mengongkosi, menafkahinya. Jangan kada diongkosi, walaupun sudah bercerai dengan istrinya, walaupun istrinya sudah meninggal dunia, dia kawin dengan perempuan lain. Ini bukan masalah istri, ini masalah anak. Sekali lagi,
para lelaki, para orang tua yang punya anak-anak kecil yang belum atau anak sudah dewasa, kalau dia fakir maka orang tuanya yang punya kemampuan berkewajiban menafkahi, mengongkosi anaknya itu. Lah ini anak dulu, anak walaupun sudah bercerai dengan istrinya, walaupun istrinya ini sudah bercerai. Ini bercerai dengan istrinya nih, meninggal anak berapa? 4. Ya Allah, disuruh bini disuruh bercari mengongkosi anaknya, sedangkan ibunya mencari perempuan lain, senang-senang dengan perempuan lain. Kalau bahasa kampung itu laki-laki kurang ajar. Kalau bahasa Indonesia itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kalau bahasa agama itu laki-laki yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka laki-laki itu bisa disebut zalim. Maka apabila seorang orang tua tidak mengongkosi anaknya yang merupakan kewajibannya menafkahi, lalu dia tidak menafkahi dan tidak mengongkosi, berarti dia sudah berbuat zalim kepada anaknya. Maka orang tua ini suatu saat akan mendapatkan akibat buruk gara-gara dia tidak bertanggung jawab atas anak-anak yang kewajiban dia mengongkosi. Lah ini hati-hati, soalnya banyak laki-laki sekarang ini kada bertanggung jawab, artinya jadi zalim. Kawin dengan perempuan, begitu cerai, anaknya tidak diongkosi lagi, kemudian kawin lagi dengan perempuan lain, anak lagi, punya anak lagi, cerai lagi, tidak diongkosi lagi. Ya Allah, dosanya besar lu, dosanya besar. Kada mengongkosi anak, kada berkah, kada menafkahi anak, itu dosanya besar. Dan itu bisa dikatakan kategorinya sudah berbuat zalim kepada anak-anaknya. Kesian. Banyak kalau zaman sekarang, banyak zaman sekarang. Apalagi umpamanya bisi bini lalu meninggal istrinya, anaknya tinggal 3, lalu dia kawin lagi dengan perempuan lagi, tapi anaknya ditinggal sama neneknya. Dia bersenang-senang dengan istri barunya, tidak lupa, kada ingat lagi atau lupa menafkahi anak-anaknya yang dipelihara oleh nenek-neneknya. Itu berdosa besar. Lah, sekali lagi, kewajiban orang tua mengongkosi, menafkahi anak-anaknya yang masih kecil atau yang sudah dewasa tetapi dia belum punya usaha dan penghasilan. Al-ghaniyul kabir. Maka anak yang sudah kaya, yang dewasa, la tajibu nafaqatuhu, sudah tidak wajib lagi mengongkosinya. Umpamanya piklah berusaha barang aja, usahanya nang halal atau usahanya apa, berkebun dijual, berkebunnya gak ada halang-halang lagi, berkebunnya 20 borongan, apa nang dikegunakan macam-macam, ada lumbung, ada sayur dan sebagainya. Oh ternyata Opik jadi kaya, punya mobil sendiri, iyalah, punya penghasilan sendiri yang cukup, bahkan punya rumah sendiri. Lah, bahkan punya rumah sendiri, berarti Opik ini walaupun Opik belum bini tapi sudah sugih, maka orang tuamu tidak wajib lagi pikai mengongkosi. Gak ada wajib lagi mengongkosi. Tapi nang sementara ini dewasa sudah nih, kamu dewasa rawat, dewasa, kamu dewasa sudah. Nah siapa mengongkosi? Abah lala. Kenapa abah mengongkosi? Maka sudah dewasa. Karena belum sugih, masih fakir, belum ada usaha dan penghasilan. Ayo dulu.
Kada bapak juga seorang ayah, seorang orang tua memberikan apapun kepada anak dan istrinya itu nilainya sedekah. Sekali lagi, setiap abah atau orang tua apapun yang ia berikan kepada anak dan istrinya itu nilainya sedekah. Kalau bernilai sedekah, kalau dia ikhlas, bahwa yukhlifuhu ma anfaqtum min syai'in bahwa yukhlifu. Apapun yang kamu nafkahkan, baik terhadap anak dan istri, Allah pasti menggantikan. Allah menggantikannya berapa? Tergantung keikhlasannya. Kalau ikhlasnya rendah, dibalas oleh Allah 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan sebuah kebaikan dibalas oleh Allah 10. Dalam riwayat dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Mazalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Mazalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang memberikan hartanya, menafkahkan hartanya di jalan Allah, termasuk uang ongkos yang dia berikan kepada anak-anak dan istrinya. Kamasali habbatin, itu sama satu biji ditanam, ambatat sab'a sanabila, lalu tumbuhnya menjadi 7 ranting, lalu berbuah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap rantingnya menghasilkan 100 biji buah. Sedangkan rantingnya 7 kali 100 700. Maka orang-orang yang mengongkosi hartanya diongkoskan untuk anak dan istrinya, dan itu di jalan Allah, Allah akan membalas, Allah akan menggantikan nafkahnya itu dari 10 atau 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah menggantikan dengan lipat ganda yang tidak terhitung. Wallahu wasi'un alim, karena Allah itu maha luas rahmatnya dan maha mengetahui siapa yang ikhlas dalam mengongkosi anak dan istrinya. Maka ketika seorang suami mengongkosi istrinya dengan ikhlas, Allah pasti menggantikan dengan nilai yang berlipat ganda. Ketika orang tua mengongkosi anaknya, apalagi anaknya sekolah pesantren, apalagi anaknya sekolah kuliah dan sebagainya, Allah pasti menggantikan segala perongkosan itu dengan gantian yang berlipat ganda, mulai 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda yang tidak terhitung, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya. Jadi kadang-kadang kita salah berpikir, salah memahami mana baiknya jar mau ongkosi anak, memberi anak istri lawan memberi masjid. Lah, ongkosi anak dan istri dulu itu lebih utama. Memberikan kepada anak dan istri itu lebih utama. Karena ada orang aneh, lawan anak terhadap anak istrinya memberikan seadanya, terhadap anak istri pelit, tapi sudah menyumbang ke masjid banyak. Ini apa maksudnya?
Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh orang, ya Rasulullah, jika seorang istri kaya lalu dia berzakat kepada suaminya yang miskin, boleh enggak ya Rasul? Boleh. Bahkan dia juga dapat ajrus sadaqah wa ajrul karabah, pahala sedekah dan pahala kekeluargaan atau silaturahmi. Maka ketika seorang anak atau seorang orang tua memberikan ongkos yang banyak kepada anak dan istrinya, dia juga dapat satu nafkah sedekah, nafkahnya itu bernilai sedekah. Yang kedua, mempererat kasih sayang terhadap anak dan istri. Jadi tepaling orang telah bila sudah nyumbang ke masjid banyak, sudah memberi anak dan istri sedikit, tepaling orang anak bini dulu diongkosi banyak-banyak, gembirakan, senangkan dan sebagainya, hanya memberi ke masjid. Begitulah, begitulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Awil pakru wal junun, ini pakar wasagar, pakir nasir, atau nang ketiga pakir dan gila. Mana gila, mana pakir anak. Ongkosi walau gila tetap diongkosi karena anaknya juga. Anaknya gila, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik sampai anak gila lagi, ya apa kisahnya? Ayo kisahnya sampai anak gila. Naudzubillah min dzalik. Kalau memang gila juga takdir Allah Taala tetap diongkosi, jangan diabaikan kewajiban. Fal ghaniyul qawi la tajibu nafaqatuhu. Kalau anaknya kaya kuat pulang, kedua wajib lagi diongkosi. Awil faqru wal majnun, atau fakir dan gila. Fal ghaniyul aqilu la tajibu nafaqatuhu. Orang anak nang sudah sugih dan berakal, kada wajib lagi mau ongkosinya. Kita nih ya sudah ya tadi ya lah karena kita fakir dan walaupun dewasa tapi fakir sudah orang tua. Tapi itu ingatkan, aku sudah meneliti, bahasa orang ini menyerupai. Apabila orang tua mau ongkosi anaknya sekolah, apalagi anaknya sekolah pesantren, insya Allah orang tuanya itu dimudahkan Allah rezekinya. Asal ikhlas saja mau ongkosi. Orang tua itu asal ikhlas, dia bujur-bujur mau ongkosi anak dan istri, Allah pasti memudahkan dan Allah melipat gandakan penghasilannya. Kebanyakan kita ini kan laki-laki kada ikhlas mau ongkosi anak istri, menyambat begurunung, ujar binian laki ini sudah begurunung dipaksa-paksa, hanya memberi bini terpaksa kayak apa? Kita sudah orang lain yang minta membuur laju, apalagi si janda, ya lo janda. Sudah janda minta bantuan, aku jar menolongi janda, gagal pahalanya jar. Mana pakah bini, mau ongkosi bini itu lebih utama, lebih besar pahalanya, bernilai sedekah, ganjarannya berlipat ganda daripada mau ongkosi janda yang bukan kewajibanmu. Rasulullah itu kan sidin bini diongkosi, ayo bini diongkosi, janda tua ada duitnya dibantu, ayo. Karena Rasulullah begitu. Wa huwa syafiqur rahim bil yatimi wal armalah wa lahum ma'asulati akhlaqil haybatil qawiyyah wa huwa
Subhanahu syafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Rasulullah itu bagaikan bapak yang sangat penyayang kepada anak-anak yatim dan para janda. Nah, ngejarlah kayak Rasulullah, ngejar anak menyayangi para yatim dan para janda. Tapi jandanya janda muda. Ada orang gitu, ongkosi anak dan istri nang cukup, bahkan menyenangkan dengan ikhlas. Kalau ada lebihan tuh ongkosi janda, utamakan janda tua. Utamakan janda tua. Kalau janda tua sudah disantuni, ada janda muda, silahkan bantu janda muda, tapi bukan dengan perasaan. Ini yang jadi masalah ini dengan membantu juga tapi pakai perasaan. Nah, membantunya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki di bangla kadang-kadang itu tadi bila sudah memberi bini, begerunum dulu bini hanya memberi sudah binian lain minta janda deh. Hanya bocap mengirimi pulsa sudah. Allah Akbar. Begitulah para buaya. Buaya namanya buaya. Kita kadalah insyaallah kadang. Kita belajar, kita paham, kita nuntut ilmu. Bila kita berumah tangga mulai mengatakan jangan pelit lawan anak dan istri. Ongkosi anak dan istri itu biar mereka itu cukup senang. Kalau usah gini kita nak kecuali tagihan itu menagih nang kada-kada itu awai hari-hari guru minta nukarakan napa miusul iya kan miusul harinya pek mio sepeda motor apa nang guna itu bari yang larang 30 jutaan habis kemarin. Apa mar? Ngorajin nang guna-guna enggak? Menagih kena lawan lagi dokarakan manggil sepeda motor nang guna itu tuh. Mio lah. Miusol. Apa? Sudah tahu aja laki gak ada duit ditagih-tagih itu jangan itu ujian yang laki lamun aku nih duitnya banyak lebih jangan nikam mobil aku belikan itu. Kenapa? Yang memberi anak dan istri itu kan sedekah. Menyenangkan anak dan istri itu sangat besar pahalanya, sangat besar pahalanya. Lah, pokoknya kan mengatakan mana boleh nyoba bini apa ongkosi anak dan bini dengan ikhlas secukupnya menyenangkan pokoknya nang kayak apa mereka senang agar mereka itu senang dan bahagia. Habis. Allah Ta'ala umman bernilai sedekah dulu yang kita ni ongkos si anak bini dengan ikhlas pasti diganti Allah gantiannya berlipat ganda asal kita ikhlas. Yang jadi masalah ni kan ikhlas ni nang jadi masalah iya yang sakit dia bercari coba ikhlas mau ongkos bini coba ikhlas mau ongkos anak Allah pasti mengganti yang berlipat ganda. Habis. Kemudian berikutnya wa zakaral musannifu asbabasani fi qouli ta'ala wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun. Nah sekarang mau ongkosi budak sahaya atau pembantu dan mau ongkosi memberi makani binatang peliharaan itu apa hukumnya berikut akan kita bahas.
ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Gitu aja dulu. Al-Fatihah ila Allah.